Hello friends, welcome to our channel Sindhu for Inspiration and Information. ఈరోజు ఈ వీడియోలో టాపిక్ వచ్చేసి బీటెక్ బ్రాంచెస్ గురించి డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నమాట. చాలా మంది ఎంసెట్, జేఈఈ మెయిన్స్, అడ్వాన్స్డ్ ఎగ్జామ్స్ రాశాక బీటెక్కి ఏ బ్రాంచ్ అయితే బాగుంటుంది, మనకి ఏది సెట్ అవుతుంది, అసలు ఏ బ్రాంచ్ ఏంటి అని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. ఆ ఆలోచనకి క్లారిటీ ఇవ్వడమే ఈ వీడియో. ఓకే, మనకు తెలుసు బీటెక్ అనగానే సిఎస్సి, మెకానికల్, ఈసీఈ, ట్రిపుల్ ఈ ఇలా బ్రాంచెస్ గుర్తొస్తుంటాయి కదా. ఇవే కాదండి, బీటెక్లో చాలా బ్రాంచెస్ ఉంటాయి. కాకపోతే ఇవే ఎందుకు ఇంత ఫేమస్ అంటే మనం ఎక్కువ శాతం ప్రిఫర్ చేసేవి ఇవే కాబట్టి సో ఇవే ఫేమస్ అనమాట. ఒకసారి లిస్ట్ని చూద్దాం ఎన్ని బ్రాంచెస్ ఉన్నాయో అని. సిఎస్సి, ట్రిపుల్ ఈ, ఈసీఈ, మెకానికల్, సివిల్, ఏరోనాటికల్, ఆటోమొబైల్, కెమికల్, ఏరోస్పేస్, అగ్రికల్చర్ అండ్ ఫుడ్ ఇంజనీరింగ్, agricultural engineering, apparel production management in BTech, applied mechanics, architectural engineering, automotive design engineering, avionics engineering, biochemical, bioinformatics, biomedical instrumentation, bioprocess technology, biotechnology and biochemical engineering, biotechnology, carpet and textile engineering, ceramic technology, chemical science and technology, civil infrastructure engineering, cloud computing and virtualization technology, computer and information science, computer engineering, dairy technology, electrical engineering, applied electronics and instrumentation, electronics and instrumentation engineering, electronics and media technology, electronics and nanotechnology, electronics and telecom engineering, electronics engineering, energy engineering, energy technology, engineering physics, environmental engineering, fashion and lifestyle design, FLD, fashion technology, food process engineering, food science, food technology, footwear technology, genetic engineering, geoinformatics engineering, geosciences engineering, industrial and production engineering, petroleum engineering, humanities and management, industrial engineering, industrial biotechnology, industrial engineering and management, information and communication technology, information technology, infrastructure engineering, instrumentation and control engineering, instrumentation engineering, leather technology, mainframe technology, manufacturing and management, manufacturing technology, marine engineering, sound engineering, material science engineering, mathematics and computing, mechatronics engineering, medical electronics, metallurgical engineering, mineral engineering, missile technology, nanotechnology, naval architecture and ocean engineering, nuclear power technology, nuclear science and engineering, oil and gas informatics, packaging technology, optics and electronics, paint technology, petrochemical engineering, pharmaceutical technology, physical sciences, plastic technology, polymer engineering, polymer technology, power system engineering, power engineering, printing technology, production engineering, robotics engineering, rubber technology, safety and fire engineering, silk technology, software engineering, space field, telecommunication engineering, టెక్స్టైల్ కెమిస్ట్రీ, టెక్స్టైల్ ఇంజనీరింగ్, అర్బన్ అండ్ రీజనల్ ప్లానింగ్, వాటర్ సోర్సెస్ ఇంజనీరింగ్, ఇలా చాలా అంటే ఇంకా చాలా ఇంజనీరింగ్స్ ఉన్నాయి. ఇవే మ్యాక్సిమం నేను ఇప్పుడు చెప్పినవే 100+ ఇంజనీరింగ్ ఉన్నాయి బీటెక్లో. మీకు జస్ట్ ఈ స్క్రీన్లో చూపించిన శాంపుల్ మాత్రమే, అంటే అవి ఎన్ని ఇయర్స్ ఉంటాయి, ఎన్ని ఇయర్ బీటెక్ కోర్స్ అండ్ వాటి యొక్క కోర్సెస్ అంటే ఏమేమి ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి, అసలు ఆ బ్రాంచ్ అంటే ఏంటి అనేది పక్కన మీకు చూపించడం జరిగింది. సో ఇందులో కొన్ని అంటే మెయిన్గా మా ఆర్జేకేటీలో మా జూనియర్స్కి ఏదైతే యూజ్ అవుతుందో ఆ బ్రాంచెస్ని తీసుకొని ఏ బ్రాంచ్ బెటర్ ఏంటి అనేది ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇంకా మీకు ఏమైనా బ్రాంచెస్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే మీరు డైరెక్ట్లీ నాకు ఇన్స్టాలో మెసేజ్ చేసి నేను దాన్ని మీకు సెర్చ్ చేసి ఎలాగైనా తెలుసుకొని మీకు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను. సో ఇప్పటివరకు ఇన్ని బ్రాంచెస్ చూసాం కదా, ఏంటి ఇంకా ఉన్నాయా బీటెక్లో బ్రాంచెస్ అని షాక్ అయ్యారా? నేనైతే ఫుల్ షాక్ అయ్యాను. ఏంటి పవర్కి ఇంజనీరింగ్, ఎనర్జీకి ఇంజనీరింగ్, వామ్మో బీటెక్ అంటే సాఫ్ట్వేర్ అనుకోకండి, చాలానే ఉంటాయి. మనం సాఫ్ట్వేర్, హార్డ్వేర్ అని 10 బ్రాంచెస్తోనే బ్రతుకుతున్నాం, కానీ ఇంజనీరింగ్ అంటే చాలానే ఉన్నాయి. కొందరు మహానుభావులు ఈ స్పెషల్ ఇంజనీరింగ్ చేసి అన్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తుంటారనమాట. ఓకే, ఇందులో మనకు తెలిసిన కొన్ని బ్రాంచెస్ గురించి డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం. ఓకే, ఫస్ట్ నా బ్రాంచ్ సిఎస్సిఏ కాబట్టి ఐ స్టార్ట్ విత్ దట్. సిఎస్సి కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ అంటే సాఫ్ట్వేరే అని అనుకోవద్దు. ఈ బ్రాంచ్ ఫిజికల్గా మనం ఏం కష్టపడని అవసరం లేదు అని చాలామంది అనుకుంటుండొచ్చు, బట్ మన బ్రెయిన్కి చాలా పని పెట్టాలి. బికాస్ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ప్రోగ్రామింగ్, థింకింగ్ లాజికల్లీ, డిఫరెంట్లీ, సంథింగ్ న్యూలీ, ఇన్నోవేటివ్. కాబట్టి చాలా స్ట్రెస్ కూడా ఉంటుండొచ్చు.
సిఎస్సి అంటే ఓన్లీ కంప్యూటర్ లాంగ్వేజెస్ లైక్ పైథాన్, C++, జావా ఎట్సెట్రా ఇవి నేర్చుకుంటే చాలా అనుకుంటారు చాలామంది. వీటి మీద ఒక ఐడియా ఉంటే ఈజీగా మంత్కి 20,000 to 30,000 సంపాదించవచ్చు అనుకుంటారు. బట్ సిఎస్సిలో కూడా చాలా స్పెషలైజేషన్స్ ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ AI అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, ML అంటే మెషిన్ లెర్నింగ్, బయో ఇన్ఫర్మేటిక్స్, ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్, డేటా సైన్స్, బిగ్ డేటా అనలిటిక్స్, సైబర్ సెక్యూరిటీ, బ్లాక్ చైన్, రోబోటిక్స్ అండ్ ఆటోమైజేషన్, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్ అండ్ యానిమేషన్, ఇన్ఫర్మేషన్ రిట్రైవల్, హోస్ట్ కంప్యూటర్ సెక్యూరిటీ, ఇలా చాలానే ఉంటాయి. If you want to make your career comfortable with IT, information technology, CSE is the better option. మీకు మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్ పైన ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే, లాజికల్లీ ప్రిపేర్డ్గా ఉంటే గో విత్ సిఎస్సి. ఓకే, బీటెక్ ఇన్ సిఎస్సిలో కంప్లీట్ అయ్యాక వాట్ ఆర్ ద కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్? మనకందరికీ తెలిసిన విషయమే, వరల్డ్ ఈజ్ మూవింగ్ ఆన్ అండ్ మోస్ట్లీ డిపెండింగ్ ఆన్ టెక్నాలజీ. సో దెర్ ఆర్ మెనీ ఆపర్చునిటీస్ విత్ దిస్ సిఎస్సి బ్రాంచ్. నియర్లీ 10K to crores you can earn per annum. అంతా మన థింకింగ్, ఇన్నోవేషన్ అండ్ లాజికల్ మైండ్ సెట్ అండ్ మెయిన్లీ ఆర్ కాన్సన్ట్రేషన్ అండ్ డెడికేషన్ టువర్డ్స్ అవర్ వర్క్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఇంకా యూనివర్సిటీస్లో, బీటెక్ కాలేజెస్లో చదువుతున్న వారికి ప్లేస్మెంట్స్ కూడా క్యాంపస్కి వస్తాయి. సో ఇంకా మనకు కంఫర్టబుల్గా ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈసీఈ బ్రాంచ్ గురించి చూద్దాం. ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్. చాలామంది సిఎస్సి, ఈసీఈ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ అని అనుకుంటారు. బట్ సిఎస్సికి, ఈసీఈకి కూడా చాలా డిఫరెన్సే ఉంది. ఈ అంటే ఎలక్ట్రానిక్స్ అంటే హార్డ్వేర్, సి అంటే కంప్యూటర్ అంటే సాఫ్ట్వేర్. మిక్స్చర్ ఆఫ్ బోత్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ హార్డ్వేర్ ఇస్ ఈసీఈ. ఎలక్ట్రానిక్ కంప్యూటింగ్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆర్ మెషిన్ లెర్నింగ్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ యొక్క ఎవల్యూషన్ అంటే పరిణామం మరియు కలయిక విస్తృతమైన కంప్యూటింగ్ అనేది మొబైల్ సెన్సార్స్, ఐఓటీ ఆర్ ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్, డెస్క్టాప్స్ అండ్ బ్యాకెండ్ సిస్టమ్స్ అండ్ క్లౌడ్ సర్వర్స్తో అటుకులు ఇవ్వడానికి వేగంగా పనిచేసే రియాలిటీగా మారుతుంది. ఈ హార్డ్వేర్ ప్లస్ సాఫ్ట్వేర్ కలిసి వరల్డ్ని టెక్నాలజీ పరంగా ఎంపవర్ చేస్తున్నాయి. అండ్ ఈ ఈసీఈ సైబర్ ఫిజికల్ సిస్టమ్స్ మీద కూడా ఎక్కువ డిపెండ్ అవుతూ ఊహించని గొప్ప లెవెల్స్కి అంటే ఆటోమేషన్ కానీ, రోబోటిక్స్ అండ్ నెట్వర్కింగ్ విత్ రిమోట్ మానిటరింగ్ అండ్ కంట్రోల్ వయా సెన్సార్స్ అండ్ ఐఓటీ వైపు దారిమవుతుంది. ఈ బ్రాంచెస్లో హార్డ్వేర్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి ఏ ఫీల్డ్స్లో అయినా మంచి పట్టు సాధించవచ్చు. ఫస్ట్లో బేసిక్ ఫౌండేషనల్ కోర్సెస్ లైక్ మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, ఎలక్ట్రికల్, ఎలక్ట్రానిక్స్, కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్స్ నేర్చుకునేది ఉంటుంది. తర్వాత బేస్డ్ ఆన్ అవర్ ఇంట్రెస్ట్, పొటెన్షియల్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ డిమాండ్, స్టూడెంట్స్ కెన్ దెన్ చూస్ ఫర్దర్ ట్రాక్స్ టు ఎన్హాన్స్ ద నాలెడ్జ్ అండ్ స్కిల్స్ ఇన్ ఎనీ డొమైన్స్ లైక్ VLSI డిజైన్ అండ్ టెస్టింగ్, స్మార్ట్ ఆటోమేటెడ్ సిస్టమ్స్, కంప్యూటర్ సైన్సెస్ ఎట్సెట్రా. ఓకే, మరి కెరీర్ ప్రాస్పెక్టివ్లో ఆలోచిస్తే వాట్ ఆర్ ద ఆపర్చునిటీస్? డైరెక్ట్గా స్పెషలైజ్డ్ ఏరియాస్ ఆర్ ఫీల్డ్స్లో ఈ ఈసీ బ్రాంచ్ చూస్ చేసుకున్న వారికి, బీటెక్ ఈసీఏలో కంప్లీట్ చేసిన వారికి కెరీర్ బిల్డ్ చేసుకునే ఛాన్సెస్ చాలా ఉంటాయి. అందులో డిఫరెంట్ సెక్టార్స్ లైక్ ఎలక్ట్రానిక్స్, సెమీ కండక్టర్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్, రిలేటెడ్ డిజైన్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ సర్వీసెస్ కంపెనీస్, ఐటీ సెక్టార్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఇన్ వేరియడ్ ఏరియాస్ ఇన్ సాఫ్ట్వేర్ సొల్యూషన్స్, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మెషిన్ లెర్నింగ్ అండ్ డేటా సైన్సెస్ అండ్ మెనీ మోర్ యాజ్ షోన్ ఇన్ స్క్రీన్. ఇది ఈసీ కథ అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ మెకానికల్ బ్రాంచ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ఈజ్ అమాంగ్స్ ద మోస్ట్ డైవర్సిఫైడ్ అండ్ వెర్సటైల్ ఇంజనీరింగ్ బ్రాంచ్ అండ్ ప్లేస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ లైఫ్. ఒక మెకానికల్ ఇంజనీర్ ఒక ఆలోచన ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్గా అభివృద్ధి చేయడం ద్వారా ఇంజనీరింగ్ విశ్లేషణను స్ట్రక్చరల్, థర్మల్, వైబ్రేషనల్, స్టాటిక్, డైనమిక్ ఎట్సెట్రాగా అభివృద్ధి చేయడం ద్వారా ఉత్పాదక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాలను అంటే టెక్నాలజీస్ని మరియు ఉత్పత్తి ప్రక్రియలను వర్తింపచేయడం ద్వారా ఉద్దేశించిన ఫంక్షన్ అనమాట. అని అర్థమైందా? అంటే ఫస్ట్ వాళ్ళు థింక్ చేసి ఆ ఒక ప్రోడక్ట్ని ఒక ప్రోటోటైప్ లైక్ ఫంక్షన్ లైక్ దాన్ని ఒక ఆలోచన విధానాన్ని వాళ్ళు పెట్టి దాన్ని ఒక స్ట్రక్చర్గా కానీ, థర్మల్గా కానీ, వైబ్రేషనల్గా కానీ, ఇలా ఒక షేప్ పరంగా కానీ ఏ పరంగా అయినా సరే వాళ్ళు టెక్నాలజీని యూజ్ చేసి దాన్ని ఫంక్షన్ చేస్తుంటారు అన్నమాట. మరి మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ఏ ఏరియాస్ అంటే ఏ ఫీల్డ్స్ని కవర్ చేస్తుంది? ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఫీల్డ్స్ని కవర్ చేస్తుంది అనుకోండి. బట్ స్టిల్ వి సీ సమ్ స్పెషలైజేషన్స్ లైక్ ఆటోమోటివ్ సిస్టమ్స్, ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్, హైడ్రాలిక్ అండ్ న్యూమాటిక్స్, control of dynamic systems, mechatronics, tribology, etc. as shown on screen. మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ అనేది ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ మోడర్న్ లైఫ్ని టచ్ చేస్తుంది. చిన్న మొబైల్ ఫోన్స్ అండ్ బయోమెడికల్ డివైజెస్ నుంచి ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ అండ్ పవర్ ప్లాంట్స్ వరకు
ప్రతి చిన్నదాని నుంచి పెద్దదాని వరకు మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, మరి కెరీర్ పరంగా ఎటువంటి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి? మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్కి ఏ ఫీల్డ్లో అయినా బ్రైట్ ఫ్యూచర్ ఉంటుంది. లైక్ ప్రోడక్ట్ డిజైన్ అండ్ డెవలప్మెంట్, ప్రొడక్షన్ అండ్ ఆపరేషన్స్, సప్లై చైన్ అండ్ లాజిస్టిక్స్ అండ్ మెనీ మోర్ యాజ్ షోన్ ఆన్ స్క్రీన్. అండ్ మెకానికల్ అంటే రాయల్ మెక్, అదంతే. ఏదో సాఫ్ట్వేర్ అంటే గొప్ప, హార్డ్వేర్ అంటే తక్కువ అని కాదు. ఏ ఫీల్డ్లో ఏది దానికే గొప్ప, ఏది లేకపోయినా ఇంజనీర్ అనేదే లేదు. అండ్ నెక్స్ట్, సివిల్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ఏంటి? Civil engineering is a professional course that includes planning, designing, construction, managing, maintaining, and facilitating vital facets of modern life, such as highways, tunnels, railway tracks, buildings, etc. This education aligned to roll out highly aware, sustainability-minded generation to join the workforce globally. See, ఒకసారి సివిల్ ఇంజనీరింగ్ అనేదే లేదు. Imagine the world ఎందుకు కానీ imagine our Hyderabad, ఇమాజిన్ ద రైల్వే ట్రాక్స్. మనకెంతో ఇష్టమైన చార్మినార్ని ఊహించుకోండి. అంతెందుకు, మనం చదివే కాలేజే మన ఆర్జుకేటి బాసర్ క్యాంపస్ని ఊహించుకుంటేనే సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఇంపార్టెన్స్ చాలా బాగా గొప్పగా అర్థమవుతుంది కదా. సో స్పెషల్గా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, మీ ఊహకే వదిలేస్తున్నాయి కదా సివిల్ ఇంజనీరింగ్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది. ఇప్పుడు సివిల్ ఇంజనీర్ లేని ఒకసారి మీ ఇల్లు ఊహించుకోండి. మీరు ఇల్లు లేకుండా ఏదో బయట గుడిసెలో ఉంటే హౌ ఈజ్ ద సిచ్యువేషన్? సీ హౌ గ్రేట్ ద సివిల్ ఇంజనీర్ ఈస్. బట్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ బ్రాంచ్ చూస్ చేసుకునే ముందు మేక్ ష్యూర్ యూ ఆర్ పర్ఫెక్ట్ విత్ డ్రాయింగ్స్, మెజర్మెంట్స్, ఫిజిక్స్ అండ్ లాజికల్ థింకింగ్ ఆఫ్ మ్యాథ్స్. అండ్ కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్ వచ్చేసరికి ప్రైవేట్ సెక్టార్స్లో చాలా తక్కువగానే ఉంటాయి అండ్ గవర్నమెంట్ సెక్టార్స్లో కూడా చాలా బాగా సంపాదించవచ్చు. ఇది గవర్నమెంట్కి రిలేటెడ్ కాబట్టి యూ కెన్ ఎర్న్ అ లాట్ ఇన్ గవర్నమెంట్ సెక్టార్ దాన్ ప్రైవేట్ సెక్టార్. ఓకే, క్యాంపస్కి వచ్చే ప్లేస్మెంట్స్లో తక్కువ చాయిసెస్ ఉంటాయి తక్కువ చాయిసెస్. అండ్ వన్స్ క్యాంపస్ బయట ఆలోచించండి. You'll have a shining future ahead. Let me say some specialized areas or fields with civil engineering, and some of them are like building control surveyor, CAD technician, design engineer, site engineer, quantity surveyor, etc. as shown on screen. And you can gain many transferable skills on a civil engineering course. Includes creative approach to problem solving, critical thinking skills, ability to interpret data, numeracy, IT and communication skills, analytical and design making abilities, and awareness of ethical issues, etc. So this is about civil engineering. సో ఇప్పటివరకు మనము ఎన్ని బ్రాంచెస్ ఉంటాయో చూసాము, అందులో స్పెషలైజేషన్స్, వేరియేషన్స్ చాలా చూసాము. అండ్ స్పెషల్గా సిఎస్సి, ఈసీఈ, మెకానికల్, సివిల్ 4 బ్రాంచెస్ గురించి చూసాం. అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో ట్రిపుల్ గురించి కానీ, సివిల్ గురించి కెమికల్ గురించి కానీ, అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకే బ్రాంచెస్ మెటలర్జీ కానీ, అండ్ ఏరోనాటికల్, ఏరోస్పేస్, సౌండ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ సమ్ స్పెషల్ సెక్టార్స్ గురించి మనం చూద్దాము. సో మీకేమైనా స్పెషల్గా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న బ్రాంచ్ గురించి కావాలనుకుంటే యూ కెన్ కమెంట్ డౌన్ ఇన్ కమెంట్ సెక్షన్. అది ఆ బ్రాంచ్ గురించి కూడా నేను యాడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. సో దిస్ ఈస్ టుడేస్ వీడియో. Stay tuned until the next video comes, and don't forget to share this video. మీకు యూస్ కాకపోయినా చాలామందికి యూజ్ అవుతుంది, డెఫినెట్గా యూజ్ అవుతుంది. ఐ హోప్ దిస్ విల్ యూస్ఫుల్ టు ఎవ్రీ వన్. నా జూనియర్స్ కానీ కాదు, చాలామంది హూ ఆర్ వెయిటింగ్ టు నో విచ్ బ్రాంచ్ ఇస్ కరెక్ట్ ఫర్ దెమ్. సో ప్లీజ్ డూ షేర్ దిస్ వీడియో ఫర్ ష్యూర్. ఒకవేళ ఈ ఛానల్ కనుక మీరు ఫస్ట్ విజిట్ చేసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరిన్ని నోటిఫికేషన్స్ కోసం, మా ఛానల్లో పెట్టిన వీడియోస్ కోసం మీకు నోటిఫికేషన్ రావాలంటే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ పైన క్లిక్ చేసేయండి. థ్యాంక్ యూ గైస్, కీప్ సపోర్టింగ్.